we will discuss interest deduction. Okay, interest. So net annual value நம்ம calculate பண்றது எப்படிங்கறத நம்ம previous classல பார்த்தோம். From the NAV you are allowed to deduct only two items, one of them being standard deduction under section 24 class A, standard deduction. Okay, that will be 30% of NAV. You can claim this. Okay, this is falling under section 24 class A. Another one being interest paid for the borrowings used for construction of the house property. வீடு கட்டறதுக்காக வாங்கி இருக்கீங்க, that interest payment. Only these two can be deductible from the NAV. Balance will be the taxable income from house property. Taxable income from house property. Is that clear? Standard deduction நீங்க தனியா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லோட் எடுத்து நீங்க படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படி salary income வந்துச்சுன்னா standard deduction flat 50,000 can be deductible under section 16 class 1A பார்த்தோமோ அது மாதிரி income from house property லும் standard deduction is there which is 30% on NAV. வேற எந்த டிடக்ஷன்ஸ் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. சார் அந்த செலவாச்சு இந்த செலவாச்சு, ரிப்பேர் பண்ணோம், கலெக்ஷனுக்கு ஆள் போட்டோம், லீகல் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு, அதை கலெக்ட் பண்ணாதனால அவர் மேல லீகல் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்ததுனால எந்த எக்ஸ்பென்ஸும் நீங்க டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் ஃபிளாட்டா உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துட்டேன் 30%. அஃப்கோர்ஸ் இந்த வீடு கட்டுறதுக்காக நீங்க லோன் வாங்கியிருந்தால் அந்த லோனுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா வாட் அபவுட் தட் கேஸ்? ஸோ அப்படி இருந்தால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டிடெக்ட். இப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் borrowed for construction of house property இருக்கு இல்லையா, இப்ப என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, how do I calculate this number? How do I calculate this number? See, 1, 10, 20, 21 நீங்க borrow பண்ணிட்டீங்க. Date of borrowing. Date of borrowing. Is that okay? Date of borrowing being 1/10/2021 will be the date of borrowing. Commencement of construction. Construction எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1/7/2021 கையில இருக்கிற பணத்தை வச்சு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஓகே, construction started. Construction started. Say they started their construction on 1/7/2021. 1/10/2021 borrowings is over. Borrowing is over. Okay. Construction எப்ப முடியுது அப்படி சொன்னாக்க current running year 22-23. Current running year previous year 22-23, assessment year 23-24. Okay. Now it happens on 1st January 2023 அன்னைக்கு completion of construction over. Completion of construction over. Completion of construction over. What about the loan borrowed, sir? How much is borrowed? அப்படின்னு சொன்னாக்க the loan borrowed here being assumed to be rupees 10 lakhs. And the applicable rate of interest being at the rate of 12% per annum. இந்த ரேட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கடன் வாங்கி இருக்கிறாங்க. What about the loan, sir? Still unpaid. Still unpaid. வீடு கட்டுறதுக்காக நீங்க லோன் வாங்குனீங்கன்னா அதை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மினிமம் 20 வருஷம் 15 வருஷம் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு பே இட் இமீடியட்லி. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது லோன் வாங்கினாங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு பாட்டா அடைச்சிட்டே வராங்க வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அவங்க அடைச்சிட்டே வருவாங்க. அப்ப இதுல பிரின்சிபல் போர்ஷனை விட்டுருங்க. ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கா இல்லையா? ரெண்டு காம்பனன்ட் இருக்கா இல்லையா? while repaying the loan we have to pay principal as well as interest. இப்ப எதை நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம்? எதை நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம்? இன்ட்ரெஸ்டா பிரின்சிபலா? எது செலவு? பிரின்சிபல் செலவா இன்ட்ரெஸ்ட் செலவா?
Interest is expenses. Principal is not the expenses. You borrow and repay. 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குனீங்க 10 லட்சம் ரூபாய் ரீபேமெண்ட் பண்றீங்க. It's not expenses. While repaying, you are paying extra and you pay an amount for the interest. That interest is the expenses. This interest can be deductible under section 24 class B. Sir, can I deduct the principal, sir? அப்படின்னு சொன்னாக்க section 80C ல நீங்க deductions claim பண்ணிக்கலாம். We'll see that along with the deductions. இப்ப நீங்க இத கவலைப்பட வேண்டாம். பிரின்சிபலையும் நீங்க டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சார் அது செலவு இல்லையே சார், அது எப்படி சார் டிடக்ஷன் செலவு பண்ணுவாங்க? வேலை செய்யறேன் சார், சம்பாதிக்கிறேன், டாக்ஸ் கொடுக்குறீங்க, என் வாழ்க்கையை நான் ஓட்டிக்கிறேன். சம் இயர்ஸ் லேட்டர் என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு என்னால் வேலை செய்ய முடியாது, சம்பளம் இருக்காது. அப்ப நான் என்ன பண்றது என் லைஃபை லீட் பண்றதுக்கு? ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு நீங்க இண்டிபெண்டா இருக்கணும், யார் தெய்வம் இல்லாமல் நீங்க வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ. ஓகே, எப்படி? Whatever the amount you generate, some amount you can invest for the future requirement. அப்படி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை டிடக்ஷன்ஸா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட இன்கம்ல இருந்து கழிச்சிங்க, பேலன்ஸுக்கு மட்டும் டாக்ஸ் கட்டணும். 10 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சீங்களா, எதிர்கால தேவைக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க, 1 lakh. சரி 1 lakh கழிச்சிங்க, மிச்சம் 9 லட்சம் இருக்குல்ல, அதுக்கு மட்டும் டாக்ஸ் கட்டினா போதும். அந்த 1 lakh அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க. You are going to set aside. After the retirement, you are enjoying the benefit from that amount set aside, right? So ஒரு சௌரியம் தானே சார். நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எதில் சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? தேர் ஆர் a number of things. NSE, FD அண்ட் குழந்தைங்க எஜுகேஷனுக்கு நான் செலவு பண்ணேன் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல கொண்டு வந்துக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆனுட்டி பிளான்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, சம் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கேஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் அது. சார் வீடு வாங்கினா சார், அப்படியா, வீட்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. அப்போ இந்த பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது கடன் கிடையாது. பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது கடன் கிடையாது. ஆனால் எதிர்கால தேவைக்கா ஒரு வீடு இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்களா, அதுக்காக ஒரு டிடக்ஷன் அலோவ் பண்ணிக்கிறார். Section 80C இருக்கு, we'll study that later. Interest component will be deductible under section 24 class B. Repayment of principal amount can be deductible under section 80C. ஆனா எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? மேக்ஸிமம் 1.5 lakhs நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் 80C. அதுக்கு மேல டிஸ்அலோ, அதுக்கு மேல கிடையாது. சேர்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமும் சேர்த்து வைப்பீங்களாக்கும். உங்களுக்கு எதிர்காலத்து தேவைக்கு ஒரு அமௌண்ட் சொன்னேன், நீங்க பாட்டுக்கு மொத்தம் சேர்த்து வச்சுட்டு டாக்ஸ் கட்டாம ஏமாத்த முடியுமா? So the maximum ceiling will be there within which you can invest and claim the deductions. Beyond that you cannot claim. Right. இப்ப இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் இந்த பீரியட்ல வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறோம். எந்த பீரியட்ல? 1721ல இருந்து 1123 வரைக்கும் வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க. கட்டிட்டு இருக்கும் போதும் நீங்க லோன் வாங்கிட்டீங்க. என்னைக்கு வாங்கிட்டீங்க லோனு? 1/10/21 அன்னைக்கு லோன் வாங்கிட்டீங்க. லோன் வாங்கியாச்சு, வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆனா வாங்கின லோனுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமா இல்லையா? யூ ஆர் பேயிங் தி இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா அந்த வீடு இப்ப சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா? That house property is not generating any income. That house property will generate income or reduce expenses only when on completion and after let out or self occupied. நீங்க செல்ஃப் ஆக்குபைட்னா நீங்க வெளியில வாடகை கொடுத்துருக்கிறத கொடுக்க வேண்டாம், அப்ப இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணிடுது. வாடகை கொடுத்தால் வாடகை சம்பாதிக்கிறீங்க, அப்பயும் இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகுது. கட்டிக்கிட்டே இருக்கிற இன்னும் ஜென்ரேட் ஆகல. உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்காக ஃபீஸ் கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, இன்னும் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணல. பண்ணிட்டீங்களா இன்கம்? நாங்க எங்க சார் இன்கம் ஜென்ரேட் பண்றோம்? கொடுத்தா வாங்கிக்கிறோம் சார். யூ நாட் ஸ்டார்டட் ஜென்ரேட்டிங் எனி இன்கம். அப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க, கரெக்டாக கணக்கு வச்சிருப்பாங்க. என் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல் டேஸில், காலேஜ் டேஸில் அவங்க வீட்டுக்கு வான்னு கூட்டிட்டு போயிடுவோம். அவங்க அப்பா ஒரு நோட்டு புக்கோட வந்து உட்காந்துட்டார்ட்ட, தம்பி இந்த பைய பாரு, எல்கேஜியில் இவனுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டினு ஆரம்பிச்சாரு பாருங்க, நோட்டு பந்தா போட்டிருக்கிறார். அக்கௌண்டன்ட் அவர், கொஞ்சம் அலர்ஜி ஆயிடுச்சு அக்கௌண்டன்ட் மேலே எனக்கு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எப்படா வர திரும்ப அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டுக்கு இனிமேல் நான் வரவே இல்லை. கணக்கு வச்சிருக்கிறார் ஃபுல்லாக, அந்த காலேஜ் வரைக்கும் கணக்கு வச்சிருக்கிறார். ரஃபாவது உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு கணக்கு தெரியும். இப்போ கேட்டு பாருங்க, எனக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க. கணக்கு வச்சிருக்கிறாங்களா இல்லையா? அந்த கணக்கை ஏன் கேட்குற, இன்னும் நீ கொட்ட ஆரம்பிக்கல, நான் கொட்டிகிட்டே இருக்கிறேன் உனக்காக அப்படிப்பாங்க. ரைட், இட் ஹேப்பன்ஸ். ரைட், வெரி சிம்பிள். த மொமெண்ட் யூ ஜாயின் இன் அ ஜாப், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆயிடுச்சு? அதுக்கப்புறம் சிஏ படிக்கிறேன், சிஎம்ஏ படிக்கிறேன்னு வந்தா உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? நீ தான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா, நீயே ஃபீஸை கட்டு, இனிமேல் நாள் கட்ட முடியாது. ஸோ யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் த மணி அவுட் ஆஃப் யுவர் ஏர்னிங்ஸ். சிமிலர்லி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எப்போ கேப்பபிள் ஆஃப் மீட்டிங் தட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொன்னால் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வென் இட் இஸ் லெட் அவுட். அப்போ லெட் அவுட்டுக்கு பிறகு தான் அந்த இன்கம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்குது. அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் செலவு அதில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீ கொடு,
யார் அது இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கன்னு வச்சுங்க. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நீ சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சு நீ கொடு, இந்த வீடு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுல நீ கொடு. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி டிடக்டபிள் ஃப்ரம் தி இயர். பட் சம்பாதிக்கவே ஆரம்பிக்கலையே சார், இப்போல்லாம் பேரண்ட்ஸ் விவரமாக இருக்கிறாங்க. காலேஜ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகணும், நீ என்ன வேணாலும் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஜுகேஷன் லோன் வாங்கி கட்டிட்டு கொடுத்துட்றாங்க. அப்புறமேட்டு படிச்சு முடிச்ச பிறகு எஜுகேஷன் லோன் யார் கட்டணும்? கேண்டிடேட்ஸ் தான் கட்டணும். ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. யாராவது அந்த மாதிரி படிக்கிறீங்களா? சிஎஸ்சிஎம்ஐ கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இல்லைன்னா வாங்கிடும். சரிதானே? ஸோ எஜுகேஷன் லோன். ஸோ தென் தேர் ஆஃப்டர் என் ஃப்ரெண்டு கூட எஜுகேஷன் லோன் அப்ளை. ஏன்டா குழந்தைங்க படித்து வரதுக்குள்ளார அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பெரிய சுமையை கொடுக்குற, லெட் தம் என்ஜாய் லைஃப். அதுக்கப்புறம் அந்த எஜுகேஷன் லோன் அடைக்கிறதுக்கு அந்த கேண்டிடேட்ஸ் ஒன்ஸ் தே ஜாயின் த ஆர்கனைசேஷன் தே ஹேவ் டு ஸ்பேர் அட்லீஸ்ட் 5 to 8 years டு ரீபே. ஏன்பா படிக்கிறதுக்கு 8 வருஷம் கஷ்டப்பட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த கடன் அடைக்கிறது 8 வருஷம் கஷ்டப்படணுமா? ரைட், எனி இட்ஸ் a logic, right? So you once start generate the income, all the expenses incurred by you will be charged in your account. But beforehand, if I spend any money, education loan உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டேன், நீங்க என்ன பண்றீங்க? வாங்கின லோன் வச்சு நீங்க படிச்சுட்டே வரீங்க. அந்த வாங்கின லோனுக்கு வருஷம் மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டுட்டே வருவாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து எப்ப கேட்பாங்க? நீங்க எப்ப வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கிறீங்களா அன்னைக்கு, அப்பதான் கேட்க முடியும். அது வரைக்கும் சான்ஸ் இல்லை. they cannot ask. That's a logic. அது இல்லாமல் 3 years ஏதோ கண்டிஷன் இருக்கு. 3 years ஆர் ஸ்டார்டட் ஏர்னிங் த மணி. சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க, அதுக்காக நான் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் நான் வேலைக்கே போகாம ஊட ஏமாத்திட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா விடுவானா? அப்படின்னா 3 years ஏதோ லீவ் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் அவர் ரெக்வயர்மெண்ட், இட்ஸ் பேங்கிங் ரெக்வயர்மெண்ட். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? கட்டி ஆகணும். ஓகே, கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கணும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது படிக்கிற காலத்தில் நீங்கள் வாங்கின லோனு கட்ட வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் எப்போ வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிங்களோ அன்னைக்கு கட்டுறீங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் 2 பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். என்னது? ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்னொன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்ச பிறகு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா, இந்த செலவு நீ தான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நீ தான் கொடுக்கணும்ப்பா. ஸோ போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம், தட் வி கேன் சிம்பிளி ரெக்கவர் ஃப்ரம் தி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியிலிருந்து இந்த அமௌண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாக்கா போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 2,000 ரூபாய்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஒரு 3,000 ரூபாய் போயிடுச்சு. இந்த 2,000 ரூபாய் இங்கே டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சார் இதுக்கு முன்னாடி நான் செலவு பண்ணியிருக்கிறேனே சார் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மே டேக் அரௌண்ட் 3 years 4 years கூட ஆகலாம். 4 years இன்ட்ரெஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதிகமாக இருக்கும், ஒரு 15,000 ரூபாய் இருக்கு. கேன் ஐ டிடெக்ட் திஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 5 years நீங்கள் அமௌண்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை ஆண்டுகளில்? 5 years அமௌண்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் 15,000 ரூபாய் 5ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 3,000 ரூபாய். ஒவ்வொரு வருஷமும் 3,000 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்ச பிறகு ஆண்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர், ஃபிஃப்த் இயர் 5 வருஷத்தில் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் எப்போ கட்டி முடிக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 வருஷத்தில் கட்டி முடிச்சிட்டேன், ஓகே டிடெக்ட் பண்ணிக்கங்க. 20 வருஷம் ஆச்சு, 20 வருஷம் நீங்கள் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக பிரிங்க, தட் கேன் பி அமௌண்டைஸ்ட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 5 years. Post construction period interest can be deductible until it is settled. Now, what is called pre construction period? What is called post construction period? இது ரெண்டும். ஓகே, இப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் நீங்களே சொல்லுங்க லாஜிக்கலா எதுங்க கரெக்டாக இருக்கும்? ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஸ்டார்டிங் டேட் எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் அப்படிங்கிறது எது அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ லாஜிக்கலாக உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? 1/7/2021 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, பாரோ பண்ணது 1/10/21. அப்போ எப்போலேருந்து நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க? 1/10/2021 இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பீங்க. சப்போஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணது 1/12/2021, இப்போ எந்த டேட்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாம்? 1/12 1/10 1/12. Is that okay? 7/10 அப்படின்னு சொன்னாக்க வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. 1/7 1 ஜூலைலேருந்து வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஆனால் உங்ககிட்ட என்ன இல்லை? கடன் இல்லை. கடன் இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி இருக்க மாட்டீங்க. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ கண்டுபிடிச்சு கட்டியிருப்பீங்க? என்னைக்கு பாரோ பண்ணீங்களோ அதுக்கு பிறகு கட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. யூ ஸ்டார்ட் பே த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் த பாரோயிங். இஸ் தட் கிளியர்? அப்போ 1/10 தான் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டி இருக்கிறீங்கன்னா அந்த டேட்ல தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கிற டேட்டுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம்.
சப்போஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 1/12 வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலீங்க, அது எப்படி வர முடியும்? நீங்க கடன் வாங்கிட்டு சும்மா பீரோ போட்டு வச்சிருக்கீங்க, இல்ல வேற ஏதாவது பிசினஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்கீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணல. அப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான இன்ட்ரெஸ்டா நீங்க வேற மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க பாட்டு கடனை வாங்கி வச்சுட்டு சும்மா ஒரு 6 மாசம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் செலவாயிடுச்சு சார், வீடு கட்டுறதுக்கு வீடு கட்டவே ஆரம்பிக்கலையே நீங்க, இல்லையா? கட்டவே ஆரம்பிக்கல நான் எப்படி அலோவ் பண்ணுவேன்? அப்படின்னா லோன் வாங்கின டேட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்டு ரெண்டுல whichever is later will be taken. That's a pre-construction period starting point. Pre-construction period starting point. Let's see what is called pre-construction period. Pre-construction period. Okay. Starting date, whichever is later, whichever is lesser கிடையாது, whichever is later. Pre-construction period starting date, date of borrowing and date of commencement of construction. Okay, இந்த ரெண்டுல whichever is later will be taken. இங்க வந்து borrowing date வந்து 1/10/2021, commencement date 1/7/21, starting date. இந்த ரெண்டுல whichever is later அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க எதை எடுத்துப்பீங்க? This date, not this one. So pre-construction period starting date என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என்னைக்கு borrow பண்ணீங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ரெண்டு டேட்டையும் பாருங்க. ரெண்டுல whichever is later. வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, லோன் வாங்கல, வெயிட் பண்ணுங்க. லோன் வாங்கின டேட்ல இருந்து நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்க, அதுதான் ஸ்டார்டிங் டேட்டா எடுத்துக்கிறேன். லோன் வாங்கிட்டு இன்னும் வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கல, அப்ப நீங்க லோன் வாங்கி வெறுமனே இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த பழியை எப்படி இவன் மேல போடுவீங்க? வீடு மேல. வீட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கடன் அது. ஸோ அதை சேர்க்கக்கூடாது. லாஜிக் புரியுதா இல்லையா? So starting date, whichever is lower of these two, date of borrowing as well as date of commencement. And the pre-construction period or end date என்ன? What is the end date? எப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்கு? 1/1/2023 முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா? ஆனா இந்த வீடு எப்ப சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு? 1/1/23க்கு பிறகு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா? அப்படின்னா 22-23 அப்படிங்கிற ஃபினான்ஷியல் இயர்ல இருந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபினான்ஷியல் இயர்ங்கிறது ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1st April, ends on 31st March. அப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆன டேட் 1/1/23 சொன்னால் இது எந்த ஆண்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 1/4/22ல இருந்து 31st March 23க்குள்ளார இருக்கிற ஆண்டில். அந்த ஆண்டில் 9 மாசம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கு. 9 மாசம் முடிஞ்சோன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சிட்டோம். 3 மாசம் அது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்? வாடகை விட ஆரம்பிச்சிட்டோம், லாக்குபை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா? அப்ப அந்த ஆண்டிலே சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப அந்த ஆண்டோடைய செலவை போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா தான் எடுத்துக்கிறோம். அதாவது 22-23. ஓகே, எப்ப கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியுதோ அது எந்த வருஷம் பாருங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச வருஷம் எந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல? யூசுவலா ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிறது 1st April ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, 31st March முடிப்பீங்க. இந்த டேட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வருமா சார்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்க தானே முடியுது, அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ப்ரீ தானே சார்? நோ, இட் இஸ் நாட் ப்ரீ. ஈவன் இந்த மாசம் இந்த வருஷத்துல ஒரு மாசம் இருக்குன்னா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப அந்த மாசம் 11 months கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க என்னன்னு சொல்லணும்? போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சொல்லணும். That should be post construction. Any doubts here? So what is called post construction? If the house property got constructed in any of the previous year, அந்த ப்ரீவியஸ் இயருடைய இன்கம் எல்லாமே மீன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். அப்படின்னா எண்ட் டேட் வந்து என்னன்னா, ஓகே, previous 31st March from the date of completion of construction, from the date of completion of construction. ஓகே, அப்ப கம்ப்ளீஷன் எப்ப நடக்குது? 1/1/23 அன்னைக்கு நடக்குது இல்லையா?
இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31st மார்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம்? 31st March 22. Is that okay? 31st March 22 will be the pre-construction period உடைய ending date. Or loan still unpaid. Suppose ஒரு 1/1/22 அன்னைக்கு loan repayment பண்ணிட்டாங்க. அப்ப 31st March 22க்கு முன்னாடியே loan repayment பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு பிறகு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது இல்லையா? அதனால அந்த டேட்டை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். எந்த டேட்டை? Date of repayment of loan. Date of repayment of loan. இந்த கேஸ்ல நமக்கு லோன் ரீபேமெண்ட் ஆகல. இந்த ரெண்டு டேட்ல whichever is earlier will be taken. என்னது? whichever is earlier. அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த வருஷத்துல முடியுதோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31st மார்ச் நம்ம எடுத்துக்கணும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்ப முடியுதோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 31st மார்ச். கிளியர்? அதோட எதை கம்பேர் பண்ணோம்? லோன் ரீபேமெண்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடியே ரீபேமெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு பிறகு இருக்காது இல்லையா? அதான் இந்த ரெண்டு டேட்ல whichever is earlier. லோன் ஸ்டில் அன்பெய்டுனா நீங்க 31st மார்ச் எடுத்துக்கலாம். லோன் ரீபெய்டுன்னு சொன்னால் அந்த ரீபேமெண்ட் டேட் earlier than this 31st மார்ச் இருந்தால் அந்த டேட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இதுல இந்த டேட் நான் எடுத்துக்கிறேன். I'll take this. The duration between these period, duration between these two period, that is called pre-construction period. Pre-construction period. எவ்வளவு இருக்கு? 1/10/21 ல இருந்து 31st March 22 வரைக்கும் எத்தனை மாசம் இருக்குங்க? ஹார்ட்லி இதுல ஒரு 6 months. Am I right? So we have 6 months. அப்படின்னா 6 months தான் pre-construction period. அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? What is the interest for that? 25 lakhs is 10 lakhs is the loan amount. Okay. Into rate of interest being 12%. And period of interest meant for the pre-construction period is only 6 months. 6/12. Then the value being 10,000. 60,000 rupees. 60,000 வருது. Okay. 60. Clear? இது எத்தனை வருஷத்துல நம்ம அமோர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம்? Over the 5 years period. 5 years period na 22-23 அப்படிங்கிற previous year, 22-23 அப்படிங்கிற previous yearல கேட்டுக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 23-24 அப்படிங்கிற previous yearல கேட்டுக்கலாம். 24-25 அப்படிங்கிற previous year, 25-26 and 26-27. இந்த 5 ஆண்டுகள்ல நீங்க இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து நீங்க 12,000 rupees நீங்க டிடக்ஷன்ஸா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். pre-construction period interest. pre-construction period interest. ஆனா நீங்க இன்னும் அந்த லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணலையே, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச பிறகு அந்த pre-construction period எண்டுக்கு பிறகும் லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. that will be always post construction period, but yearly calculate பண்ணி ஆகணும், yearly basis தான். அப்ப 22-23 ல அவர் லோன் பேமெண்ட் பண்ணல, லோன் ரிமைன்ஸ் unpaid. அந்த லோன் 10 லட்சத்துக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுங்க? 12%. ஒரு முழு ஆண்டும் பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? 1,20,000 can be claimable for 22-23. அடுத்த வருஷம் கிளைம் பண்ணலாமா? அந்த வருஷமும் இது வரைக்கும் லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணலன்னா அந்த வருஷமும் நீங்க 120 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் லோன் ரிமைன்ஸ் அன்பெய்ட்னா. இது மாதிரி எத்தனை வருஷம்னா இன்னைக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்றீங்களோ அது வரைக்கும். 3வது வருஷத்துலேயே பேமெண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ 2 இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு இருக்கு. இங்க லோன் வாங்கி இருக்கிறீங்க, வீடு கட்டுறதுக்கு 2 இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஒன்னு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட், another one is போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்ட்ரெஸ்ட். ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட்னா என்ன அப்படி சொன்னாக்க, லோன் வாங்கின டேட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண டேட்டு ரெண்டுல whichever is later will be taken. அந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடோட எண்ட் டேட் என்னன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச அந்த ஆண்டோட முதல்ல இருக்கக்கூடிய 31st மார்ச். Okay, previous 31st March from the date of completion. Number 1. Number 2, repayment of the debt. இந்த ரெண்டுல whichever is earlier will be taken. இந்த டியூரேஷன் தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். அந்த டியூரேஷனுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை 5 ஆண்டுகள்ல நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்து 5 ஆண்டுகள் நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்ச அந்த எண்ட் டேட்டுக்கு பிறகு ஏதாவது லோன் பெண்டிங்கா இருக்கு ரீபேமெண்ட் பண்ணாமல் சொன்னால்
அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் 12% டேட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்க. தட் வில் பி கன்சிடர் as deductible fully as a post construction period. எது வரைக்கும் அது கிளைம் பண்ணலாம்னா ரீபேமெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும். ஒரே வருஷத்தில் ரீபேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இல்லாமல் ஒரு 15 வருஷம் கட்டுறாருன்னா 15 வருஷமும் நீங்கள் டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் த இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஹோப்ஸ் யூ குட் நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக் ஹியர். Now, it is already given in a tabular form. Calculation of interest on loan borrowed deductible under section 24 class B in your text. Section 24 deduction for interest on loan. We have pre-acquisition or pre-construction period. அதோடைய starting date வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா starting date whichever is later of date of borrowing as well as date of commencement of construction. இந்த ரெண்டுல whichever is later date will be taken. Pre-construction period ending date வந்து என்னன்னா whichever is earlier of date of repayment of loan and second one being the earliest 31st March from the date of completion of the contract. இந்த ரெண்டு டியூரேஷனுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் pre-construction or pre-acquisition period நம்ம சொல்றோம். நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 24 கிளாஸ் பி டிடெக்ட் பண்ணும்போது ப்ரீ எக்விசிஷன் டிவிடெண்ட் ஆர் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லோன் அமௌண்ட்டுக்கு அந்த ப்ரீ எக்விசிஷன் பீரியடுக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கண்டுபிடிங்க. ஆனா அது மொத்தமும் ஒரே வருஷத்துல நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. எத்தனை வருஷத்துல கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? 5 இயர்ஸ்ல. அதனால 1/5 எவரி இயர் யூ கேன் கிளைம். அதே சமயத்துல போஸ்ட் எக்விசிஷன் இன்ட்ரெஸ்ட், அதாவது ப்ரீ எக்விசிஷன் எண்ட் டேட்னு இருக்கு, அதுக்கு பிறகு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணாததுனாலன்னா அந்த என்டையர் லோன் அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பீரியட் நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதை வருஷம் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? Now finish up copying this. Interest க்கு இன்னும் 2-3 பாயிண்ட் பார்க்கணும் before you mastering with this interest calculation. Come on, make a note of it.